Ngaba, shall we need initial letter Migoye, not exercise Sabido, Dodgy Jahova. Okay, number 28. Dolphins are known for their blank behavior. So, dolphin Lemaniga are known to the Miajare. For their blank behavior, 3 color bimurija, do the Miajare. Dolphin tiga 3 blue bimurija to the Miadale. The shall say that Chesna Jama, a dolphin is the blue Tarawari. Bulu a bimuri si the lay, Dawsonama Pepare, not a car, Sharu, Dinyama, Collega she now do Giacama, Collega Shima, they are the Shar Detamana Pepare, Naga behavior the noun Pepare, Erjam Jawa, the Damanan and noun Jama, Shar adjective she is Ray, Shima the Capioge, Padani Dansau, adjective Tabi Mapipare, the grammar him appealing, the Damna plus adjective plus nouns or Sharu, quality as alone the adjective pick up me. Dolphins did the Tujare, not a good Tujare, a bumuri, Siame, every day on the road to the Naja Pipare, that's a Russian, Dolphin Diga, not the Chadri Sunny and Mature, no blue Tujare, a bumur solution, Southern Radio, Dolphin, to Shuwe Masaru, the Dolphin in it to do in it to trick Piari, no, Peter go Piobiari Shide, or Bonly Piaru, so I no Lurio a bow, and the no dinner to be or no, the Chomaka Damuribo, Aluhamuri, the don't. The child on Ari Trisani, Malone behavior Pibari, or Lutris and Lumio Bumuri, a Belutris and Maluria Sonita, Nyai Mimari Trisanima, Piluria Pibari, Eljan Gotamatia Pidi, and Tasaro, Nyai Mimados, adjective, Piabame, Erjamosao, Ineles Harry, Nyai Mimados, adjective, the Palasme, intelligent Pibari, INT, LLIGNT, intelligent Pibari. Dolphins are known for their intelligent behavior. They might nigga. သူတို့ရဲ့ဉာဏ်မြင်မာတဲ့အပြုအမူကြောင့်လူတီများကြတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကြည့်အောင်ပါ။ Wind turbines generate clean blank for the local community. ဆိုတော့ wind turbine ဆိုတော့လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့လေလက်တွေဒီလေလက်တွေက generate ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ generate ဒီဆိုတော့ produce နဲ့တူပါပဲ။ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ clean blank တန်ရှင်းတဲ့ကွက်လက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ for the local community ဒေသခံလူအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံလူတွေအတွက်ကွက်လက်တန်ရှင်းတဲ့ကွက်လက်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေလက်တွေကဒေသခံတွေအတွက်တန်ရှင်းတဲ့ဘာကိုထုတ်ပေးရလဲ။ဒါဆိုရင် wind turbine တွေ solar power တွေနောက်တစ်ခါbiomass တွေဒါတွေအကုန်လုံးကဘာကိုထုတ်ပေးနေရလဲဆရာတို့ဒါ renewable energy ကိုထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့မှာဆရာကဒီ renewable energy renewable မပါဘူးဒီမှာ clean ပါတယ်။ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာထည့်မှဖြစ်ပြီး E နဲ့လည်းစာရဲဒါစွမ်းအင်ဖြစ်တယ်ဒါ energy ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးရလို့ဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ wind turbine generate clean energy for the local community အဲ့တော့လေတလက်တွေကလေရတဲ့စထုတ်တဲ့တလက်တွေကလေတလက်တွေကဒေသခံလူတွေအတွက်ဒေသခံလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်တန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးရလို့ပြောချင်တာ။ 30 Can you blank this phrase from English to French or can you blank or can you blank ဆိုတော့မင်းကိုလည်းလုပ်ပေးနိုင်မလား This phrase ကစကားစုเนาะဒီစာစုစကားစုလေးကို from English to French ဒါဆိုရင်ဒီ from English to French ဒီစာကိုဒီကိုလည်းကိုအဓိကစဉ်းစားမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်English ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ပြင်သစ်ဘာသာဆိုတော့ English ဘာသာကနေပြင်သစ်ဘာသာတဘာသာနေပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်ခုကနေတခြားဘာသာစကားတစ်ခုဆရာတို့ဘာလုပ်တယ်လို့ပဲဘာလုပ်ပြနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရဖြစ်မလဲဒါဆိုရင်ဘာသာစကားတစ်ခုကနေပြီးတော့တခြားဘာသာစကားကိုပြောင်းလာသည်ဒါဘာသာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆရာတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဝါကျအောင်မြန်မာဘာသာကိုပြန်ပေးနိုင်မလားဒီလိုပြောတာဥပမာဆရာခဏတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီကောလမ်မှာထည့်မှတ်ဖြစ်သည်နော်ခံရင်းနောက်မှာလည်းဖြစ်ကြမယ်နောက်တစ်ခါဘာသာပြန်နေဆိုတဲ့ verb လေးဖြစ်ကြမယ်ခံနောက်က verb infinite လည်းဖြစ်ကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီကွက်လိုက်ရဲ့အဖြစ်ဒီဆရာတို့ဘာသာပြန်နေဆိုတဲ့ဆရာ translate ဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် TRANSLATE translate ဘာသာပြန်ပြီးဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ can you translate this phrase from English to French ဆိုတော့မင်းဒီဝါကြလေးကို ဒီစကားစုလေးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်ပြီးနိုင်မလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် So number 31 COVID-19 is a blank disease caused by SARS-CoV-2 virus COVID-19 ရောဂါသည် is a blank disease ကွက်လက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့ ENN ဒီဆရာ determiner ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ disease noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကွက်လက်မှာထည့်မှအဖြစ်ဒီပါဖြစ်မလဲ adjective ဖြစ်ပါမယ် adjective ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ don't နဲ့ဆိုတဲ့ adjective တွေဆရာစဉ်းစားပြရပါမယ်COVID-19 is a blank disease
COVID-19 ကကွက်လက်ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရှိမှာ and ဆိုတဲ့ဒီ determiner article ပေါ့နော်ပါရဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာ I နဲ့စမယ်စကားလုံးဖြစ်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် I နဲ့စတာဆိုတော့ပေးထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကွက်လက်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်caused by SARS-CoV-2 virus အဲ့တော့ SARS-CoV-2 virus ကနေ cause ဖြစ်စေတော့ကွက်လက်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် COVID-19 ကဒီ SARS-CoV-2 virus ကနေဖြစ်စေတဲ့နော်ယောဂကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ယောဂဒါတည်နေနိုင်တဲ့ယောဂဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒါပြင်းထန်တဲ့ယောဂဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒါနောက်စားကဘာစဉ်းစားလို့ရတယ်လဲကူးစက်တဲ့ယောဂဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တည်နေနိုင်တဲ့ယောဂပြင်းထန်တဲ့ယောဂဆိုတော့ဘာစဉ်းစားလို့ရလဲ serious တို့နော် severe တို့ဒါမျိုးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာထပ်စဉ်းစားလို့ရအောင်လဲ I နဲ့စရအောင်ဆိုကြတော့လေကူးစက်တတ်သောယောဂဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဒါဆိုရင်ကူးစက်တတ်သောဒီပါလေ infectious ဆိုတဲ့ဒါ adjective ဖြစ်ပါတယ် infectious ဒီကူးစက်တတ်သောဒါဆိုရင်ဒီဝေါ်ကြနဲ့လေ CD ရော်တယ် I နဲ့လဲစတဲ့ဒါ adjective တွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် infectious disease ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂinfectious ဖြစ်ပါတယ် infectious infectious ကူးစက်စေသောဆိုတဲ့ adjective ဒီကွက်လိုက်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 is an infectious disease caused by SARS-CoV-2 virusအဲ့တော့ COVID-19 ယောဂါသည် SARS-CoV-2 virus ကနေဖြစ်စေတဲ့ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်32ကိုသွားကြည့်အောင်ပါ Nini was blank to learn that she had passed the exam with all distinctions so Nini was blank to learn was blank ကိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် to learn သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ to learn that ဘာကိုသိလိုက်ရလဲဆိုရင် she had passed the exam သူမဆောင်းဝဲကိုအောင်သွားတယ်အောင်မြင်တယ် with all distinction ဆရာ distinction ဒီဆရာဒါဂုဏ်ထူးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ထူးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ဘာလို့သုံးလို့ရလဲ distinction ဆိုတာ flying color ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂုဏ်ထူးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် distinction means flying color ဆိုတော့ with all distinction ဆိုတာကဘာသာဆုံးဂုဏ်ထူးပေါ့ all distinction ဆိုတာဘာသာတိုင်းမှာအားလုံးဂုဏ်ထူးပါတယ်ဆိုတာဒါဘာသာဆုံးဂုဏ်ထူးနဲ့နော် she had passed the exam သူမဆောင်ဝဲအောင်တယ်ဆိုတာကို to learn that သူမသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာNini was blank Nini ကကွက်လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောက်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဒီလိုတစ်ခုခုဘာသာစုံဂုဏ်လုံးနဲ့အောင်ဖြစ်ဘာသာဂုဏ်နဲ့အောင်တာကိုသိတဲ့အခါမှာNiniဖြစ်မဲ့ဥစ္စာဒီဒါ feeling တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဆရာတို့Niniဘာဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ feeling ဒီဆရာတို့ပြောလို့ verb to be ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ adjective လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီစိတ်ခံစားချက်လည်းဖြစ်ကြမယ် adjective လည်းဖြစ်မဲ့စကားလုံးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်Niniဘာသာဂုဏ်နဲ့အောင်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲသူအံ့အားတင်သွားမယ်ပျော်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အံ့အားတင်တယ်ဆိုတော့အံ့ဩဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပါလဲဆိုရင်ဆရာတို့ e နဲ့စားတဲ့ astonished ဆိုပြီးတော့adjective ဖြစ်ပါတယ် astonished ဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကလေးတွေကဒီနေရာမှာဆရာတို့ amazed amazed အံ့ဩဝမ်းသာသည်အံ့ဩသည်ဒီအဖြေလေးပဲဆရာတို့ a နဲ့စားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီအဖြေလေးပဲစီလျော်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ column မှာထည့်ရမယ့်အဖြေဒီ astonished လေးမှန်တယ်လို့ amazed solution လေးရပါတယ်အဲ့တော့ Nini was amazed or Nini was astonished to learn that she had passed the exam with all distinction Nini ကသူမဆောင်းဝဲကိုဘာသာဂုဏ်လုံးနဲ့အောင်တယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအံ့ဩဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်နော်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်33ကိုသွားကြည့်အောင်ပါDiseases such as cholera, diarrhea, dysentery, typhoid, and polio are caused by blank water and poor sanitation. ကျောင်းဒီညမှာအကုန်လုံးကျောင်း diseases ယောဂါတွေ such as cholera, diarrhea, dysentery, typhoid, polio ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကျောင်းဒါယောဂါတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ diseases ယောဂါတွေဥပမာပေးထားတယ်ဘယ်လိုယောဂါလဲဆိုရင်ကာလာဝမ်းယောဂါတို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါတို့ dysenteryသွေးဝမ်းသွားတာတို့ typhoid နော်ဥယောင်ငန်းဖျားဖြစ်တာတို့ polio ယောဂါတို့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီလိုယောဂါတွေအကုန်လုံးcause ဖြစ်စေပါတယ် blank water by blank water ကိုလက်ရေကနေဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခါ poor sanitation နော် poor sanitation ဆိုတော့ဆိုတာမိန်လာစနစ်ရေဆိုးစနစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ poor sanitation ဆိုတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဆိုရင်ဆရာတို့ poor ဆိုတော့မကောင်းတာပေါ့အဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့မိန်လာစနစ်ရေဆိုးစနစ်နော်မတင်တော့တဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့မိန်လာစနစ်ရေဆိုးစနစ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခါ blank water ကိုလက်ရေတွေကနေဖြစ်စေတာပါလို့ဒါသိပေးရပါအဲ့တော့အစဉ်ဘလို့ရေအားဖြစ်စေတာလဲအရှိမယောဂါတွေဖြစ်ကြမှာကောင်းတဲ့ရေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ရေကိုပဲဆရာစဉ်းစားပြရမယ်ဒါဆိုရင် C နဲ့စတဲ့မကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့စကားလုံးဒီadjective ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါ
ကလေးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် contaminated ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် C ကိုရင် TEMINATE contaminated နော်အဆိပ်တောက်တွေကြောင့်ညဉ့်ညမ်းနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်တာကို contaminated လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် contaminated water ဆိုရင်ဒါအဆိပ်တောက်နေနော်အဆိပ်တောက်တွေပါနေလို့ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့ရေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ diseases such as cholera, diarrhea, dysentery, typhoid and polio are caused by contaminated water and poor sanitation အဲ့တော့ကာလာဝန်ယောဂဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောယောဂနောက်တစ်ခါသူဝမ်းသွားတာဥယောင်ငံဖျားယောဂါတွေပိုလီယောဂါတွေဒါတွေကိုနော်မတန်ရှင်းတဲ့အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ရေတွေနဲ့နောက်တစ်ခါမကောင်းတဲ့မိန်လာရေဆိုးစနစ်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် The next one နောက်ထပ် number 34ကိုသွားကြည့်အောင်ပါ The waiter asked Are you playing with my services? So အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ဒါဒီ surprise speech ပဲဖြစ်ပါတယ် waiter ကနေမေးလိုက်တာပါ waiter ကမေးလိုက်ပါတယ် Are you playing with my service? Or services တွေရောဒီညမှာဆောက်ဒါဝန်ဆောင်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆောက် goods and service ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် GODS goods and services ဆိုရင်ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတော့ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက် Are you playing with my services အဲ့တော့ with my services ငါ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Are you playing နော်customer မေးတာနော်ဒီကအခုဒါမှမဟုတ်အမှားခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါတခုခုဖြစ်ရလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတာဖြစ်မလဲ waiter ကနေပြီးတော့ waiter က customer ကိုသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသူဖြစ်ရလားလို့မေးတာဖြစ်မလဲဒါဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုကို P နဲ့လဲစတဲ့ဆရာတို့ဒီ verb to be done မှာနိုင်လာမယ် adjective တွေထည့်ရပါမယ်အဲ verb to be done မှာဆရာတို့ဘယ်လိုမေးလို့ရလဲဝန်ဆောင်မှုတစ်ဖက်ကကျင်းနဲ့လားမကျင်းနဲ့လားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက waiter ကcustomer ကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုခင်ဗျာကျင်းနှံမှုရှိလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါဆိုရင် question မှာထည့်မှာဖြစ်ပြီကျင်းနှံတော့စိတ်ကျင်းနှံအားရတော့ကျင်းနှံအားရတော့စိတ်ကျင်းနှံတော့ဆိုပြီး adjective ဖြစ်ကြပါမယ်အဲ့တော့ P နဲ့လဲစတဲ့ကျင်းနှံအားရမှုရှိတော့ကျင်းနှံတော့ဆိုပြီးစိတ်ကျင်းနှံတော့ဆိုပြီး adjective တွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ PLESCD please စိတ်ကျင်းနှံမှုရှိတော့ကျင်းနှံအားရတော့ဆိုပြီး adjective ဖြစ်ပါတယ် so the waiter asked are you pleased with my services အဲ့ waiter ကမေးလိုက်ပါတယ် are you pleased with my services ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့အားရမှုရှိရလားလို့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် number 35ကိုသွားကြည့်အောင်ပါ The queen buried all her blank in the garden The queen ကဘုရင်မကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘုရင်မက bury ဆိုတော့မြုပ်နှံပါတယ်မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ် all her blank အဲ့ဒီညမှာ ဟာကတော့ဆောက် determiner ပါနောက်မှာ noun မပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှာဘူးက determiner ကိုနောက်တစ်ခါလေးရှာဘူး noun တစ်ခါလေးတွဲလိုက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှာ noun ပါတယ်ဆိုတော့ adjective စဉ်းစားပြဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာ noun မပါတဲ့ခါကျတော့ determiner လေးရှာတော့ noun နဲ့တွဲနေပါတယ် possessive adjective ဒီ noun နဲ့တွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ the queen buried all her blank in the garden ဆိုတော့ဘုရင်မက bury ဆိုတာကဆောက်မြုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ် all her blank သူမရဲ့ကွက်လက်ကို in the garden ဆိုဥယျာဉ်ထဲမှာညှို့နှံတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ T နဲ့စရပါမယ် noun ဖြစ်ကြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘယင်မတွေကသူကဥယျာဉ်ထဲမှာဘယင်မတစ်ယောက်ကသူကဘာမြုပ်နှံမလဲမြုပ်နှံနေဆိုတော့6တာဆိုတန်မိုးမရှိတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးတန်မိုးရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်မယ်တန်မိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်မယ် T နဲ့စဒါဆိုရင်6တာအဖြေကတော့ဒါစဉ်းစားတာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဆို T နဲ့စတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေပါလဲဆိုရင်6 treasures ယတနာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယင်မကသူမရဲ့ယတနာတွေကိုဥယျာဉ်ထဲမှာမြုပ်နှံခဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် The queen buried all her treasures in the garden all အားလုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ treasure တွေတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ treasure မှာရှာလို့ s လေးထည့်ပြီးဖြည့်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ the queen buried all her treasures in the garden ဘုရင်မကဥယျာဉ်ထဲမှာသူမရဲ့ယတနာရဲ့အားလုံးကိုမြုပ်နှံလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Okay ရတော့ဒါဆိုရင်နံပါတ်36ကိုသွားကြည့်အောင်ပါ To blank electric energy we should replace all our fluorescent bulbs with LED bulbs so ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်မဖြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ collect အရှိနောက်တွေကိုချက်ကြည့်ကြအောင်ပါ collect ရှိမှာ2ပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်2ရဲ့နောက်မှာ van infinity ရတော့ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် collect မှာထည့်မှာဖြစ်သည် verb ဖြစ်ပါတယ် van infinity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲပြန်ကြည့်အောင်ပါ To blank electric energy လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကို collect လုပ်ဖို့အတွက် we should replace ကျွန်တော်တို့က replace ဆိုတာအစားထိုးအသုံးပြုသင့်ပါတယ် all our fluorescent bulbs with LED bulbs ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ fluorescent bulb ကို LED bulb ကိုသိရပါဒါလျှက်စစ်မီးလေးကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ fluorescent bulb နဲ့ LED bulb ကဘာတော့ကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနည်းနည်းလေးကွာပါတယ် fluorescent bulb ဆိုတာဆရာတို့အရင်တော့ကလေးနားလည်အောင်ပြောမှာဆိုရင်အရင်တော့ကဆရာတို့သုံးတဲ့မီးလုံးအကြည့်
တဲမှာဖန်ပြုံချောင်းလေးနဲ့နော်အလင်းထုတ်ပြီးမီးလုံးအကြည့်ဒါမျိုးတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့မှာအိမ်ဒီမှာထွန်းတတ်တဲ့နော်၄ပေ2ပေအဲ့လိုမီးချောင်းတွေနော်အဲ့လိုမျိုးထဲမှာအဲ့လိုပြုံနေပေါ့နော်လင်းထုတ်ပြီးမီးချောင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဆရာတို့ fluorescent bulb လို့ပြောတာပါအဲ့တော့သူတို့ကဒါဆိုရင်ဒီ LED bulbs တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကွာခြားချက်က fluorescent bulbs တွေဆရာတို့ဒါလျှက်စစ်တာသုံးဆွဲမှုအများငယ်ပိုများမယ်နောက်တစ်ခါသူကဒီ LED bulbs တွေလားရေရှည်မခံဘူးနော်လျှက်စစ်တာသုံးဆွဲမှုပိုများမယ်နောက်တစ်ခါအပူထုတ်လွှတ်မှုပိုများတယ် LED bulb တွေကလည်းမဟုတ်ဘူး LED bulb တွေက fluorescent bulb တွေထက်နည်းနည်းလေးကုန်ကျစရိတ်ပိုများတယ်ဆိုပေမဲ့သူကပိုပြီးရေရှည်ခံတယ်နောက်တစ်ခါလျှက်စစ်တာသုံးဆွဲမှုပိုပြီးတော့လျော့နေတယ်ဥပမာ fluorescent bulb တစ်လုံးကwatt 40လောက်ဆရာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် LED bulb တစ်လုံးက12 watt တို့30 watt တို့ဒီလောက်ပဲအသုံးပြုုံနဲ့ဒါလင်းအောင်အများကြီးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင် slit ဒါအသုံးပြုမှုနည်းမယ်နောက်ကအပူထုတ်လွှတ်မှုနည်းမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကပိုပြီးရေရှည်ခံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် to blank electrical energy လျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုကွက်လက်လုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့ကဒီ fluorescent bulb တွေနေရာမှာ with LED bulb တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုဘာလို့ဖို့အစားထိုးရမှာလဲစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနဆရာပြောထားသလို fluorescent bulb တွေ LED bulb တွေဒီ fluorescent bulb တွေထက်နော် bulb တွေထက်ဆရာတို့ဒီစွမ်းရည်အသုံးပြုမှုပိုနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကလည်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုပို့ပြီးတော့ဒါချွေတာရောက်တယ်လျှက်စစ်ဓာတ်အသုံးချမှုနေတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နိုင်မလဲ to လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုဆရာတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ပို့ပြီးထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်နိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့တက်တာစေမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ C နဲ့စတဲ့ဆရာတို့ဒါလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့ bulb တွေဆရာတို့ပါလဲဆိုလို့ချင်းစာ conserve ဖြစ်ပါတယ် CON SERV conserve ဆိုတဲ့ bulb ဖြစ်ပါတယ် CON conserve ဒီထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဒီထိမ့်ထားသည်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်ပြီလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အများကြီးမကုန်ကြစေဖို့အတွက် we should replace all our fluorescent bulbs with LED bulb ငါတို့က fluorescent bulb တွေနေရာမှာ LED bulb တွေနဲ့ we should replace အစားထိုးပြီးအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခွက်လိုက်ရဲ့အဖြေဒီ conserve ဖြစ်ပါတယ်အစင်နောက်တဲ့30 second ကြည့်အောင်ပါ Our math teacher always provides a blank explanation how to solve the problem so our math teacher ကျွန်တော်တို့ရဲ့ math teacher ဒါတော့လွယ်ပါတယ်သင်ချာဆရာကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ချာဆရာက always provide ကဆရာတို့ထောက်ပံ့တယ်ပံ့ပိုးတယ် a blank explanation ရှင်းလင်းချက်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါအမြဲတမ်းပေးတယ်လို့ပြောတာပါကွက်လက်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပေးတယ် of how to solve the problem ဒီသင်ချာပု္ပ္ပစာတွေပြဿနာတွေကိုသင်ချာပု္ပ္ပစာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ကွက်လက်ဖြေရှင်းချက်ရောက်ဒီနေရာမှာရှေ့ကခဏခဏပါပြီးတဲ့အတိုင်း AB determiner ဖြစ်ပါတယ်နောက်က explanation တော့ဆရာတို့ noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ determiner နဲ့ noun ကြားမှာဆရာတို့ adjective ရှိရဆိုတဲ့ pattern နောက်တစ်ခါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် adjective ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကမှထည့်ရမယ့်အဖြစ်ဒီဆရာတို့ adjective ဖြစ်ပုံများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့adjective ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြည့်ရပါမယ်အဲဆိုရင်သင်ချာဆရာကဒီသင်ချာပု္ပ္ပစာတွေပြဿနာတွေကိုနော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုတွက်ကမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းချက်မျိုးကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်လို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းလင်းချက်ဆိုတော့သင်ချာဆရာကဒါပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်ပေးရမလဲရှင်းလင်းချက်ပေးရမလဲ adjective လည်းဖြစ်ကြမယ်C နဲ့လည်းစရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းလင်းတော့ဆရာက clear ဖြစ်ပါတယ် clear explanation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ our math teacher always provide a clear explanation of how to solve the problem ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ချာဆရာကသင်ချာပု္ပ္ပစာတွေကိုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေရှင်းလင်းရှိတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပေးပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Okay 38 Your blank feelings will be released if you hang out with friends or spend time with your family your blank feeling မင်းရဲ့ကိုယ်လက်ခံစားချက်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေ will be released ဒါဆိုလို့ရှိရင် will be released ဒီဆရာ release ကလွတ်ငြိမ်းစေသည်တက်တာစေသည်လျော့ပါစေသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာ will be released ဒီဆရာကဒါwill be ပတ်သက်ဆိုတာဒါ passive verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့အကောင်ဒီဆရာတို့ object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းရဲ့ကိုယ်လက် feelings တွေကိုယ်လက်ခံစားချက်တွေကို will be released တက်တာစေပါလိမ့်မယ်လွတ်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လို့ရှင်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ if you hang out with friends or spend time with your family hang out ကတော့ဆရာတို့ဒါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ပြုံးတာမိသားစုနဲ့အချိန်ပြုံးတာဒါမျိုးအချိန်ပြုံးတာကိုဆရာတို့ hang out ဟိုဒီသွားရလာကြစားတော့ကြတဲ့အချိန်ပြုံးတာကိုဆရာတို့ hang out ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းအဲ့လိုအချိန်ပြုံးမယ်ဆိုရင် with friends တငယ်ချင်းတွေနဲ့နော်အချိန်ကုန်ဆုံးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် spend time with your family မိသားစုနဲ့အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကွက်လက်ဖြစ်တဲ့
နော်ခံစားချက်တွေကိုနော်လွတ်ကင်းတတ်တာစေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူသွားကြလာကြစားတော့ကြတယ်နောက်ကမိသားစုနဲ့အတူတူအချိန်ကြီးကောင်းဆုံးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနော်ဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးအဲ့လိုလွတ်တတ်တယ်လေနောက်ကဘယ်လိုခံစားချက်တွေကိုတတ်တာစေတယ်လေဆိုလို့ဆိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက S နဲ့စားတယ်နော်ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုအပြင်သွားတယ်လာတယ်စားတော့တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဓိကလွတ်တယ်နောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုတတ်တာစေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်ဒါဆိုရင် S နဲ့လည်းစားတယ်နော်ဒါ adjective လည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့စကားလုံးတစ်လုံးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ S နဲ့စားတဲ့စကားလုံးဒီဒါစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့နော်စိတ်ဖိစီးတဲ့နော် stress တွေများနေတဲ့နော်ခံစားချက်တွေကိုနော်ရောပါစေရလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဆရာတို့ correct မှာထည့်မှဖြစ်ပြီး S နဲ့စားတဲ့ stressful နော်စိတ်ဖိစီးမှုများသောဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီဘက်ကတော့ your stressful feeling will be released if you hang out with friends or spend time with your family အဲ့တော့မင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ပြုလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မိသားစုနဲ့အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရောပါတတ်တာစေပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် And number 39 not only officer but also the staff perform their assigned duty blank ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ not only but also နဲ့ဆရာတို့ပေးထားတာဒါဆိုရင် subject ဒီနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် officer နော်ဒါ officer subject ပါပဲနောက်တစ်ခါ the staff ဒီလေ subject ပါပဲအဲ့ verb perform ဆရာ main verb ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရောက်ပါလိုက်ပြန်ကြည့်အောင်ပါ officer ဒီရုံးကအရာရှိတွေရောနောက်က the staff ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေရော perform လုပ်ဆောင်ကြတယ် act တို့နောက်ကdo ဒါမျိုးတွေနဲ့အလားတူတူပါတယ် perform ဒီဆောင်ရွက်တယ်လုပ်ဆောင်တယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘာတွေဆောင်ရွက်ကြလဲ they are assigned duty ဆိုတော့သူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ assign ကဆရာတို့တတ်မှတ်ထားတော့တာဝန်ခွဲပေးထားတော့လူတွေပဲရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့သူတို့တာဝန်ရတတ်မှတ်ထားတဲ့ duty เนาะအလုပ်တာဝန်တွေကိုလုပ်ငန်းတွေကိုเนาะအရာရှိတွေရောနောက်ကဝန်ထမ်းတွေရောတာ perform ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ what က subject ကို verb ကိုနောက်က they are assigned duty ဆိုတဲ့ object ကိုပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံး what အကြောင်းမှာပြည့်စုံနေတဲ့ what တွေမှာဘယ်လိုဘာတွေလိုနေတတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာကFF လိုနေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာက FF ly စဉ်းစားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ထဲမှာ FF ly စဉ်းစားပြရပါမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ FF ly ဆိုတော့ဒါဒီသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်တာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် C နဲ့လည်းစာမယ်အဲဆရာတို့ဒါ FF လေးဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီ officer တွေကနော်အရာရှိတွေကဝန်ထမ်းတွေရောသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်တာဝန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြည်ပြောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဒါဆိုရင်တာဝန်ကြည်ပြောင်စွာနော်ဒီလိုလေးပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်တာဝန်ကြည်ပြောင်စွာနော်တာဝန်ကြည်စွာအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီစကားလုံးတွေပါလဲဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ conscientiously ဆိုတဲ့ဒါစကားလုံးဖြစ်ပါတယ် FF ဖြစ်ပါတယ် conscientious ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီတာဝန်ပြီးတော့အဲ့တော့ conscientiously ဆိုတာဒါ FF ဒါတာဝန်တောင်းတည်တည်နဲ့နော်တောင်းရှိနဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်တောင်းကြည့်ပြောစွာဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ not only officer but also the staff perform their assigned duty conscientiously ဆိုတော့ဒါအရာရှိတွေတမကနော်အရာရှိတွေတမကသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရတယ်ပဲနော်သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနဲ့နော်တာဝန်ကြည့်ပြောစွာလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကွက်ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်သည် conscientiously conscientiously တာဝန်ကြည့်ပြောစွာလို့ဒီပဲရပါတယ်